இது நாட்டுக்கோழி ரகம். சோனாலி வேற இருக்கு, கிரிராஜா இருக்கு, வான்கோழி இருக்கு, கின்னி கோழி இருக்கு. கோழியில நிறைய வெரைட்டி இருக்கு. முட்டைக்கு எல்லாம் முட்டைக்கு இடும், மீட்டுக்கும் இருக்கும். இப்போ இந்த கோழி பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு கோழிக்கு நம்ம 150 ரூபா 200 ரூபா தான் செலவு பண்ணுறோம். ஒரு கோழி வந்து 2 கிலோ வெயிட் வரை வளரும். 2 கிலோ 3 கிலோ வரை வளரும். நம்ம கொடுக்குற நாள் பொறுத்து. இப்போ 2 கிலோன்னா ஒரு கோழிக்கு நம்ம மிஞ்சி போனால் 150 ரூபா இல்லை 200 ரூபா தான் நம்ம செலவு பண்ணுவோம். ஆனால் அது வர்ற ப்ராஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு 800 ரூபா 900 ரூபா வரை வரும். கேஜ் வந்து 400 ரூபா 350 ரூபாலேருந்து 400 ரூபா வரையும் போகும். இந்த அளவுக்கு போச்சுன்னா உங்களுக்கு கிலோவுக்கு 2 கிலோ ஆவரேஜ் 2 கிலோ வந்துச்சுங்கன்னா 800 ரூபா. அப்போ கணக்கு பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 200 ரூபா தான் கோழிக்கு செலவு இருக்குது. ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. മകരക്കൊയ്ത്തിൻ്റെ ഒരു പുതിയ ദിവസത്തിലേക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയ കൂട്ടുകാർക്കും വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി വളരെ ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം. നമ്മുടെ യാത്ര ഇന്ന് വന്നു നിൽക്കുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലെ ധർമ്മപുരി ജില്ലയിലാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ധർമ്മപുരിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ? വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളി ഒരു സ്ഥലമാണ്. നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, നാഷണൽ ഹൈവേ എന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു കൾച്ചർ, വേറൊരു രീതി, പെട്ടെന്നൊരു ഗ്രാമാന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കാലുകുത്തുന്ന ഒരു ഫീലുണ്ടാവും. ഈ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ മാത്രമുള്ള ഒരു നാട് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഗ്രാമം, അടിപൊളിയാണ് ഇങ്ങോട്ടുള്ള യാത്ര. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഹൊഗനക്കൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗിയുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റൊക്കെ നല്ല എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ ഹൈ റേഞ്ച് പോലെയാണ്. നല്ല അടിപൊളി ഒരു ക്ലൈമറ്റ്, വലിയ ചൂടില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ നല്ല കൃഷികൾ, നമ്മളിങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നെൽപ്പാടങ്ങളുണ്ട്, അതുപോലെ പല വെറൈറ്റി കൃഷികളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ നല്ല കാഴ്ചകളുള്ള നല്ലൊരു ഗ്രാമമാണ് നമ്മുടെ ധർമ്മപുരി. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നല്ലൊരു പട്ടണം കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഉൾഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ നടന്നു വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ, കൃഷിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിപ്പുണ്ട്. ആ കൂടെ തന്നെ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കൃഷിയുണ്ട് ഇവിടെ. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നാടൻ കോഴികളെ ഒരുപാട് വളർത്തുന്ന ഒരുപാട് ഫാമുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അത്തരത്തിലൊരു ഫാമാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. നവീൻ കുമാർ എന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയും കൂടി വളരെ കാര്യമായിട്ട് എന്താ പറയുക, കുറേ സ്ഥലത്ത് നല്ല ഭംഗിയിൽ പരിപാലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാടൻ കോഴിയുടെ വിശേഷങ്ങളാണ് നമ്മൾ അറിയാൻ പോകുന്നത്. പിന്നീട് ഏറ്റവും രസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വീടുകളിലൊക്കെ തന്നെ ഇവയെ പുറത്തിങ്ങനെ അഴിച്ചുവിടും. ആ പുറത്തോടെ അവയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചിക്കിച്ചികഞ്ഞ് നടന്ന് അങ്ങനെ നാച്ചുറൽ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തമിഴ്നാടിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ആയ രീതിയിൽ വളർത്തിയെടുക്കുന്ന, എന്നിട്ട് അവയെ ഇറച്ചിക്കായി വിറ്റഴിക്കുന്നു, ഒപ്പം തന്നെ മുട്ടയ്ക്കായിട്ടൊക്കെ വിറ്റഴിക്കുന്നു. അങ്ങനത്തെ നല്ലൊരു കൃഷി കാഴ്ച, നല്ലൊരു വരുമാനം, ഇതൊക്കെയാണ് ഇവർ ഇതിൽ നിന്നുണ്ടാക്കുന്നത്. ആ കാഴ്ചകളാണ് നമ്മൾ ഈ എപ്പിസോഡിലൂടെ പങ്കുവയ്ക്കാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. നമുക്ക് ആ കർഷകനെ പരിചയപ്പെടാം, അതിൻ്റെ ഈ ഒരു കൃഷിയുടെ വിജയങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും മനോഹരമായ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി വളരെ ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം. ഓക്കെ, നമ്മളോടൊപ്പം ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ വിവരങ്ങളൊക്കെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. നാട്ടുകോഴിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, നാടൻ കോഴിയുമൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് അറിവുകൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് പേരാണ് ഇവർ. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഫാമിലി ஃபார்மிங் ആണ് ഈ ഒരു நாட்டுக்கோழி பிஸ்னஸ். நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா, இப்போ நம்ம கோழி பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோங்க. இப்போ நான் என்னென்ன கோழினா, நாட்டுக்கோழி, சோனாலி, பெருவடை, சிறுவடை இந்த மாதிரி ஐட்டம் பண்ணிட்டு இருக்கிறேங்க. இப்போ நான் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதெல்லாம் நான் பண்ணிக்கிறேங்க. வீட்டிலேருந்து இவங்க ஆர்டர் எடுக்கிறது எங்கள் வீட்டில் பார்த்துக்கிறாங்க. நீங்கள் ரெண்டு பேரும் தான் மெயினாக அது? ஆமாம், நாங்கள் ரெண்டு பேரும் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோங்க. அவங்க வீட்டு இந்த ஃபார்ம் மெயின்டெனன்ஸு அவங்க பார்த்துக்கிறாங்க, என்னென்ன இருக்குது அப்படின்ட்டு பார்த்துக்கிறாங்க. நம்ம வெளியில் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு போய் கொடுத்துட்டு வர்றது இதெல்லாம் நான் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். உங்கள் பேர்? என் பேர் பார்த்தீங்கன்னா நவீன் குமாருங்க. நவீன் குமார். அவங்களோட பேர் பார்த்தீங்கன்னா கலாங்க. ஓகே ஓகே. அப்போ நீங்கள் இது எக்ஸாக்ட் லொக்கேஷன் இது வந்து நம்ம லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா தருமபுரி மாவட்டம் நல்லம்பள்ளி வட்டங்க. நல்லம்பள்ளி வட்டத்தில் எம்கேஎஸ் நகரங்க, எர்பினேலி பக்கம். எம்கேஎஸ் நகர். ஆமாங்க. ஓகே ஓகே. ഇവിടെ பூரா இந்த நாட்டுக்கோழி தானே? நெல்லங்களுக்கு எல்லாமே நம்ம பண்ணுறது பூரா நாட்டுக்கோழிங்க. வேற எதனா கேட்டிங்கன்னா வேற ஐட்டம் இருந்தால் நம்ம எடுத்து கொடுத்துருவோம். சரி, இதோட மார்க்கெட் எங்கே வருது? மார்க்கெட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆல் இண்டியா பண்ணிட்டு இருக்கிறோங்க. ஓகே. இப்போ டோட்டலாக ஆல் இண்டியா இப்போ எல்லாம் நம்மளுதே வெஹிக்கிள் இருக்கிறதுனால நம்ம ஆல் இண்டியா டோட்டலாகவே பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். இப்போதான் நம்ம கேரளா பக்கம் போகலாம் அப்படின்றத நான் இப்போ போய் வந்துட்டு இருக்கேன். നിങ്ങളുടെ ഒരു മെയിൻ മാർക്കറ്റ് ഏത്? மெயின் மார்க்கெட்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு ஃபுல்லாகவே பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓ அப்படியா? தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஹைதராபாத் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி கர்நாடகா ஃபுல்லாக பண்ணிட்டு இருக்கோம். இந்த பக்கம் போயிட்டு இருக்குது. நம்ம இன்னும் கர்நாடகா இது கேரளா பக்கம் வரலைங்க. இப்போ அதை சரி ஏதோ அப்படியே வந்து பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ഈ നാടൻ കോഴിയെ, നാടൻ ബ്രീഡിനെ, തമിഴ്നാടിൻ്റെ സ്വന്തം ബ്രീഡിനെ ഇവിടെ കുറേ അധികം പരിപാലിക്കുന്നുണ്ട്. അതിങ്ങനെ പല വീടുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നല്ലൊരു കാഴ്ചയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പരിപാലിക്കുന്ന കൂടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടുത്തെ ഒരു ഏറ്റവും മികച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഫാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ ആയിരിക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ളൊരു ഫാമാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന്
കേരളത്തിൽ എവിടെയും ഇവർ സപ്ലൈ ചെയ്യും അല്ലേ? ഇവരുടെ വണ്ടിയുണ്ട്, ഇവർ അവിടെ കൊണ്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യും. അത് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ വലിയ കോഴികൾ വേണമെങ്കിൽ ഇറച്ചിക്കായിട്ടുള്ളത് വേണമെങ്കിലും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ബ്രോയിലർ കോഴികളെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ലാഭകരമായിട്ട് നമ്മുടെ കർഷകർക്ക് പരിപാലിക്കാൻ പറ്റുന്ന, പ്രത്യേകിച്ച് രോഗങ്ങൾ കുറവാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് കുറവാണ്, പരിപാലന ചെലവ് കുറവാണ്. ഇങ്ങനെ പല അഡ്വാൻറ്റേജ് ഈ ഒരു നാടൻ കോഴിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ നല്ല തൂക്കമെത്തും. ഏകദേശം ഒരു 4 മാസം കൊണ്ട് ഒരു 3.5 കിലോയോളം ഈ ഒരു കോഴി തൂക്കമെത്തും. അപ്പോൾ ആ വിശേഷങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്, ആ ഫാമാണ് കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം. നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ. இப்போ இந்த கோழி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோழிக்கு நம்ம 150 ரூபா 200 ரூபா தான் செலவு பண்ணுறோம். ஒரு கோழி வந்து 2 கிலோ வெயிட் வரை வளரும், 2 கிலோ 3 கிலோ வரை வளரும். நம்ம கொடுக்குற நாள் பொறுத்து. இப்போ 2 கிலோன்னா ஒரு கோழிக்கு நம்ம மிஞ்சி போனால் 150 ரூபா இல்லை 200 ரூபா தான் நம்ம செலவு பண்ணுவோம். ஆனால் அது வர்ற ப்ராஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு 800 ரூபா 900 ரூபா வரை வரும். கேஜ் வந்து 400 ரூபா 350 ரூபாலேருந்து 400 ரூபா வரையும் போகும். இந்த அளவுக்கு போச்சுன்னா உங்களுக்கு கிலோவுக்கு 2 கிலோ ஆவரேஜ் 2 கிலோ வந்துச்சுங்கன்னா 800 ரூபா. அப்போ கணக்கு பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 200 ரூபா தான் கோழிக்கு செலவு இருக்குது. அப்போ உங்களுக்கு 600 ரூபா. ஒரு 3 மாசத்துல ஒரு கோழிக்கு 600 ரூபானா அப்போ 100 கோழி கணக்கு வச்சுக்கோங்க. இது 3 மாசத்துல அவ்வளவுதானே 3 செலவு? மாசத்துல வளர்ந்துரும். நீங்க 3 வெளி மாசத்துல அவ்வளவுதான் செலவு? 3 மாசத்துலயே ஒரு கோழிக்கு 150 ரூபா தான் செலவு, 150 200 தான் செலவு. இப்போ நம்ம வந்து கம்மி செலவுல அதிக லாபம் ஈட்டலாம் இந்த கோழியை பொறுத்த வரையும். இப்போ வெளி மேய்ச்சல்னு பொறுத்த வரையும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு செலவு இல்லை. ஏன்னா நம்ம வந்து வெளியேனா புல்லு இந்த மாதிரி தான் சாப்பிடும். இப்போ அரிசி இந்த மாதிரி கிடைக்கிற பொருள் சாப்பிட்டு வளர்ந்துக்கும். அப்போ வந்து உங்களுக்கு செலவு பார்த்தீங்கன்னா கம்மி, லாபம் அதிகமாக வரும். அப்போ இந்த மாதிரி வெயிட் வருமா இந்த வெளியில? வெயிட் வரும். 1 மாசம்ன்றது 1 மாசம் முன்ன பின்ன வெயிட் வருமே தவிர மற்றபடி எல்லாமே இருக்கும். இப்போ நம்மளுக்கு சீக்கிரமா மீட்டுக்கு வேணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா தீவனம் கொடுத்து வளர்த்துக்கலாம். ஒரு 3 மாசம்ன்றதுக்குள்ள டக்குன்னு வளர்ச்சி ஆயிக்கும். காசு அப்படி பார்த்தீங்கன்னா முன்ன பின்ன ஆவரேஜ் வந்துடும். இப்போ நம்ம வெளி மேய்ச்சலில் விட்டோம், பியூர் நாட்டுக்கோழி வெளி மேய்ச்சல் விட்டு சண்டை சாவல அளவுக்கு வளரணும், ஒரு கோழி பார்த்தீங்கன்னா தெளிவாக இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி விட்டிங்கன்னா வெளி மேய்ச்சலில் விட்டு நம்ம வளர்த்துக்கலாம். அது வந்து கிலோ 600 ரூபா பக்கம் போகும் வெளி மேய்ச்சலில் விட்டோம்னா. அப்படி இருக்கா? அப்படி இருக்கு. வெளி மேய்ச்சலில் விட்டால் கிலோ 600 700. டேஸ்ட்ல இது இருக்கா அந்த மாதிரி மேஞ்சறதா? டேஸ்ட் இறைச்சியோட டேஸ்ட் இன்னும் சூப்பரா இருக்கும். ஓ அப்படியா? இப்போ இதை பொறுத்த வரையும் இப்போ மீட்டுக்காக வளர்த்துறோம். 3 மாசத்துல கறி எப்படி இருக்கும், சாஃப்டா இருக்கும். இப்போ வெளியே விட்டோம்னா ரொம்ப ஹார்டா இருக்கும். டேஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த காலத்துல வரும் இல்லையா நாட்டுக்கோழியில, அந்த காலத்து நாட்டுக்கோழி டேஸ்ட் வரும். இப்போ வெளி மேய்ச்சல்ன்றப்போ அவங்க அது வந்து பில்லு தானே சாப்பிடுது, தீவனம் சாப்பிட்றதில்ல. அதனால அதோட டேஸ்ட் வந்து நல்லாவே இருக்கும். இதை விட்டு ஒரு 80 days ஆயிடுச்சு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1500 இருக்குங்க. ஓகே, 1500 இருக்குது. இதில் ஃபர்ஸ்ட்டு இன்ஜெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா எக்குலேருந்து வெளியே வரக்குள்ளே ஒரு ஜண்டா ஊசின்னு ஒன்று கழுத்தில் போடுவோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 7 daysல எக் ஒன் போடுவோம். எக் ஒன் போட்டதுக்கப்புறம் அது இன்னும் 14 daysல ஐப்புடி போடுவோம். ஐப்புடி போட்டதுக்கப்புறம் 5 daysல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது லெசோட்டா 5 days கழித்து பார்த்தீங்கன்னா பவுல் பாக்ஸ் அம்மைக்குன்னு மருந்து போடுவோங்க. அவ்வளோதான். மருந்து 4 மருந்து போட்டோம்னா நம்ம சேல்ஸுக்கு வெளியே கொடுத்துருவோம். ஓ அப்படியா? ஆமாங்க. ஹீட்டுங்களா? ஹீட்டு கூலிங் டைமில் மட்டும் ஹீட்டு கொடுத்தா போதுங்க. இந்த மாதிரி மழை பெஞ்சால் மட்டும், இல்லை வெயில் இருந்ததுன்னா நம்ம ஹீட்டு தேவையில்ல. நார்மலாக நாங்கள் இந்த ஃபீடு இதெல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு அமைதியாக விட்டோம்னா அதே அடங்கிக்குங்க. ஹீட்டு தேவையில்லை. கூண்டுக்குள்ளேயும் வளர்த்தலாம், வெளியிலையும் வரலாம். ரெண்டுத்துலேயும் மாற்றி வளர்த்திக்கலாங்க. அப்படி வளர்த்துனீங்கன்னா உங்களுக்கு குரோத் நல்லா கிடைக்கும். ஓப்பனில் பிளேஸில் வளர்ந்ததுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் குரோத் நல்லா இருக்கும். அப்போ ஃபீடு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு? ஃபீடு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் கம்பெனி ஃபீடு தான் இப்போ போட்டுட்ருக்குறோம். இப்போ உங்ககிட்ட வந்ததுன்னா ஒரு கொஞ்ச நாளைக்கு கம்பெனி ஃபீடு போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து வெளியில் பார்த்தீங்கன்னா இது மக்காச்சோளம், கேழ்வரகு, இந்த மாதிரி ஐட்டம், அரிசி, இந்த மாதிரி எல்லாம் கலந்து மிக்ஸ் பண்ணி நீங்களே அரைச்சி போடலாங்க. எக்கு நமக்கு கரெக்டாக கிட்டுமா? எக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 4 months ஆகுங்க. எக்குக்கு 4 to 5 months ஆகும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரிப்புக்கு பார்த்தீங்கன்னா 18 முட்டை ஒரு 20 முட்டை ஈடுங்க. அப்படியே கிடச்சிரும். ஒரு இயரில் எவ்வளோ கிடைக்கும்? ஒரு இயர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 200 முட்டை, 200 ஒரு 180 இந்த மாதிரி அப்படி கிடைக்கும். எத்தனை வருஷம் நமக்கு அப்படியே கிடைக்கும்? ஒரு 4 years இல்லைனா 5 years அந்த மாதிரி வருங்க. இது எப்படி நல்ல ப்ராஃபிட்டா இந்த ஃபார்மிங்? ப்ராஃபிட் நல்லா இருக்குங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பீஸு கம்மி ஒரு எடுக்கிறத பொறுத்து இருக்குங்க. இப்போ நாங்கள் 40 daysலேருந்து கொடுக்குறோம். நம்ம டெலிவரி பார்த்தீங்கன்னா 120 140 வரையும் கொடுத்துட்ருக்குறோங்க. நம்ம டெலிவரி நாமளே கொடுத்துருவோம். இப்போ நம்மக்கிட்ட 2 வெஹிக்கிள் இருக்குது. நீங்கள் அங்கே இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மீட்டு போயிட்டுருக்குதுங்க. ஒரு நம்ம ஏரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா 400 வரையும் மீட்டு போயிட்டுருக்குங்க. அது அந்த ஏரியாவில் எப்படி போகுதுன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது. இல்லை மீட்டுக்காக வளர்த்துனீங்கன்னா
ஒரு 2 மந்த் இல்லைன்னா 2 மந்த்துக்கு இருந்து நீங்கள் சேல்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். 2 மந்த் 2 மந்த்லேருந்து ஒரு 200 கேஜ் 2 கேஜி இல்லை 2.5 இந்த மாதிரி வந்துருங்க. இது 3 into 4 கேஜி வரை வருங்க. ஒரு எத்தனை ஒரு 5 மந்த்ஸ் 6 மந்த்ஸ் ஆயிரும். 5 to 6 மந்த் ஆயிரும். நம்ம ஃபுல்லாக வெயிட் 3 கேஜி வந்துடும். 3 கேஜி வந்துடும். 3 to 4 கேஜி வந்துடும். ஓகே. இது மொட்டை எக்கு எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுறது? அது 4 மந்த்துக்கு அப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். 4 மந்த்துக்கு. 4 மந்த் 5 மந்த் ஆயிரும் எக்குன்ட்டு. நம்ம ஃபீடு போட போட கோழி இப்போ வளர்ச்சி ஆயிரும். ஃபீடு கம்பன் ஃபீடு போடக்கூடாதுங்க. நம்ம வீட்டில் முறையில் நம்ம இயற்கையான ஃபீடு போட்டோம்னா கொஞ்சம் லேட் ஆகும் வளர்கிறதுக்கு, கோழி நல்லா இருக்கும். நம்ம கம்பெனி ஃபீடு போட்டோம்னா டக்குன்னு ஒரு 3 to 4 மந்தில் வந்துடும். ஆனால் எக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகும். 6 மந்த் கூட வச்சிடும். அதர் பிரியாணி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சோனாலி பண்ணிட்டு இருக்குங்க. சோனாலி இதே ப்ராப்பர்ஸ் தாங்க. அது பார்த்தீங்கன்னா 300 முட்டை வைக்கிங்க ஒரு 1 இயருக்கு. அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கேஜி 1 கேஜி பார்த்தீங்கன்னா 350 இந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்குதுங்க. அதுவும் வெயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா 120 150 இந்த மாதிரி தான் வருங்க வெயிட்டு. டோட்டலாகவே எக்கு முடிகிற வரையுமே அவ்வளோதான் இருக்குது வெயிட்டு. மெயிலுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அதோட ஒரு 100 கிராம் சேர்ந்து வருங்க, அவ்வளோதான். ஓஹோ, இந்த மாதிரி தான் இருக்குங்க. இது 2 மட்டும் தானே நீங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கேன்? இல்லை, இப்போதைக்கு இது பண்ணிட்டு இருக்குங்க. பெருவடை சிறுவடை சோனாலி 3 ஐட்டம் பண்ணிட்டு இருக்குங்க. வேற வாத்து இந்த மாதிரி கருங்கோழி கின்னி வானு இதெல்லாம் இருக்குங்க. நம்ம கேட்டால் அந்த வெளியிலேருந்து எடுத்து கொடுப்போங்க. அப்போ எந்த மாதிரி சாப்பாடு சாப்பிடு இருக்கு இது வந்து எந்த மாதிரினா பில்லு தான், மோஸ்ட்லி பில்லுங்க தான். பில்லுங்க, பூச்சிங்க, இந்த மண்ணில் கிடைக்கிற பொருளை வச்சு தான் சாப்பிடும். அது பத்தாதுக்கு நம்மளுக்கு போட வேண்டியது என்னன்னா, இந்த காலையில் டைமு வெங்காயம், இஞ்சி, சளி பிடிக்கிற சீசனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம், இஞ்சி, துளசி, மஞ்சள் தூள் எல்லாம் போட்டு நசுக்கி காலையில் ஒரு டைம் தண்ணி தீனியோட ஃபஸ்ட் டைம் அதை வச்சிட்டோம்னா மதியத்துக்கு அது அந்த ஒரு காலையில் ஃபஸ்ட்டு தீனி அது நம்ம சாப்பிட்டு போடுற மாதிரி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அது போய் வெளியில் மேய்ஞ்சிட்டு வந்துடும். மேய்ஞ்சிட்டு வந்துச்சுன்னா ஈவினிங் மறுபடியும் அடையிறதுக்கு வரும். அடையிறதுக்கு வந்துச்சுன்னா நம்ம ரூமில் போட்டு லாக் பண்ணிக்கலாம். மறுபடியும் மார்னிங் டைம் எடுத்து ஓப்பனில் விட்டோம்னா அது பாட்டுன்னு மேய்ஞ்சிட்டு வந்துடும். அது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு செலவும் இல்லை. அது சீசனுக்கு தகுந்த மாதிரி, பனி சீசன்னா சளி தான் வரும். சளிக்கு நம்ம காலையில் டைம் இந்த மாதிரி நாட்டு வைத்தியமும் பண்ணிக்கலாம், இல்லை ஃபவுல் பாக்ஸ் இருக்குது போட்டுக்கலாம். வேற எந்த இதுவும் வராது, கோழிக்கு எந்த ஃபால்ட்டும் வராது. நீங்கள் மெயினாக ப்ரீடிங் யூனிட் தானே இது? ப்ரீடிங் வருது. இது வந்து பண்ணிட்டு இருக்காது. ஓன ப்ரீடிங் இருக்கு. நீங்க பெருசா கோழி இறைச்சி கோழியை விற்கிறோண்டா? பெருசும் விற்கிறோம், சின்னதும் விற்கிறோம். இப்போ பெருசு இருக்கிறதுனால தான் அதோட முட்டை எடுத்து நாங்க ஏச்சரிங்களை கொடுத்து வாங்குறோம். அப்ப இதோட மதர் பிரீடு உங்ககிட்ட இருக்கு? மதர் பிரீடும் இருக்கு காச்சரியில. அப்ப எவ்வளோ டைம் எடுத்திருக்கோம் அது? அது எங்க கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா 4 மாசம் 3 மாசம் டைம் எடுத்துக்கும். அது எக்குக்காக நாங்கள் அது தனியாக வச்சிருக்கிறோம். இப்போ நீங்கள் வெயிட்டில் வேணும்னாலும் நாங்கள் கொடுப்போம். கேஜி கணக்குலேயும் கொடுப்போம். மீட்டுக்காக உடனே வேணும் எனக்கு, இல்லை நான் சேல் பண்ணுறேன், வாங்கினதும் நாங்கள் சேல் பண்ணணும் அப்படின்னீங்கனாலும் நாங்கள் மீட்டுக்காகவும் வெயிட் கணக்கில் கொடுப்போம். இப்போ இல்லை நான் சின்னதுலேருந்தே நானே வளர்த்து நாங்களே இது பண்ணுறோம் அப்படின்னாலும் சிக்ஸு கொடுப்போம். 1 டே சிக்கும் கொடுப்போம், 1 மந்த் சிக்கு, 45 டேஸ் சிக்கு எல்லாமே கொடுப்போம். இதோட மார்க்கெட்டிங் மார்க்கெட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதுதான் மார்க்கெட்டிங்கே ஜாஸ்தி. இப்போ மீட் இல்லாத யாரும் சாப்பிட போகிறதில்ல. அப்போது எதனா விசேஷனாலும் மீட் தான் ஃபஸ்ட்டு போய் எடுக்க போகிறோங்க. எதுனாலும் மீட் தான். இப்போது வந்து பலகார சோறெல்லாம் யாரும் சீக்கிரம் விரும்புறதில்ல. சிக்கன் 65 இந்த மாதிரி தான் போயிட்டுருக்கோம். இப்போ நம்ம எல்லாமே இதை நோக்கி தான் போயிட்டுருக்கிறதுனால இது வந்து ப்ராஃபிட். சிக்கனுக்கு அவ்வளோ டிமாண்ட் இருக்கு, ஓவரா டிமாண்ட் இருக்கு சிக்கனுக்காக தான். அதனால இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் நாட்டுக்கோழின்றப்ப நம்ம டெய்லி சாப்பிட்டா கூட எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை. அதனால நாட்டுக்கோழி மக்கள் அதிகமா விரும்புறாங்க. இந்த ஃபீடு அந்த சேம் பிராய்லர் ஃபீடு தானே நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்குது? இல்ல, இதுக்குன்னு தனி ஃபீட் இருக்கு. இது ஃபீடு கொடுத்தாலும் ஓகே, கொடுக்கலனாலும் நம்ம வெளியே அது சொல்லிருக்கு, அதுவே ஃபீடு எடுத்துக்கும். அதனால நம்ம என்ன, இது வந்து நம்மளுக்கு உடம்புக்கு ஹெல்த்.